صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات، مگر ارباز اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ آپ نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کریں۔ بخت خاتون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب تو اختر صاحب کو بھی تشویش نے گھیر لیا تھا۔ زمروش تو بھائی کی خیریت کی دعا کرتی رہی، مگر ارباز کا بھی ٹیپو استاد سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کا خیریت سے ہونا معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ عشاء کے بعد اختر صاحب گیٹ کے پار کھڑے بار بار ارباز کا نمبر ملانے لگے۔ پریشانی کے عالم میں کسی کو بھی کھانے یا پینے کا ہوش نہیں تھا۔ زمروش نے ہمت جٹا کر پانی کا گلاس بھرا اور بابا کے پاس آئی تھی کہ چند محلے والے ارباز کو زخمی حالت میں اٹھائے اسے جانی باتیں دکھائی دیے۔ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ فضا میں چیخ و پکار بلند ہوگی۔ ارباز کو چارپائی پر لٹا کر وہ لوگ بابا کو رودات سنانے لگے۔ مین سڑک پر بے ہوش ملا تھا۔ ہم ہڈی جوڑ والے کو بھیج سکتے ہیں، شاید کافی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ محلے داروں نے مدد کی فرمائش کی۔ بابا ان کا مشکور ہوتا ارباز کے سہرانے آگے۔ زمروش کامتے ہوئے اس کے چہرے اور بازوں سے خون صاف کر کے طبی امداد دینے لگی۔ اماں نے سر پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ارباز اول تو بے سدھ رہا، مگر دائیں ٹانگ پر بابا کا ہاتھ پڑتے ہی کرا اٹھا۔ زمروش کا دل اندر تک لرز گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ارباز کے پاس سے اٹھ گئی۔ ٹیپو استاد نے بے رحمی سے ارباز کو مار مار کر اس کی ٹانگ اور بازو توڑ کر سڑک کنارے پھینک دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہڈی جوڑ حکیم آئے اور ارباز کی ٹوٹی ہڈیوں کا مشاہدہ کر کے علاج کرنے لگے۔ حکیم صاحب کے ہر عمل پر ارباز کی چیخ مزید بلند ہو جاتی۔ زمروش سے یہ سب مزید دیکھا نہیں گیا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے کمرے میں بند ہو گئی۔ درد کی شدت سے ارباز ایک بار پھر حواسوں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کیسے تیسے کر کے رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ نڈھال قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے وہ صحن میں نکل آئی۔ ارباز رات بھر درد و تکلیف سے چیخ و پکار کرتے اب بظاہر تو آرام سے تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی تکلیف نمایاں تھی۔ زمروش نے کرب سے آنکھیں بند کر دی۔ طوفان صرف اتنا ہی نہیں تھا، اگلی صبح اپنا جبر دکھانے ٹیپو استاد دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اختر صاحب کی دکان پر توڑ پھوڑ کرنے جا پہنچا۔ ہمت تو دیکھو، 2 کوڑی کا آدمی مجھ سے پنگا لے گا؟ خباثت سے جملہ کسے وہ ایک ایک کر کے سارا سامان گراتے کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، رک جاؤ۔ بابا منت کر کے انہیں روکنے لگے۔ وہ شانو اور دوسرے ساتھی نے اختر صاحب کو پکڑ لیا۔ ان کی ہر مذمت بے سود تھی۔ ٹیپو استاد نے مغرور انداز میں چلتے آگے آ کر نہ عمر کا لحاظ کیا نہ غریبی کا احساس، اور ان کو پوری طرح مارنے لگے۔ اس کے خوف و ہراس سے دیگر دکانداران مدد کرنے آگے آنے کی جرت نہ کر پائے۔ اپنی برسوں کی محنت مزدوری سے کھڑی کی گئی دکان کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر اختر صاحب خود بھی ٹوٹتے چلے گئے۔ آخر میں ٹیپو استاد نے حقارت سے ہنستے ہوئے ان کے پیٹ میں آخری لات دے ماری تھی، جس سے اختر صاحب اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور منہ کے بل گر پڑے۔ بول دے اپنی لڑکی کو، اگلی باری اس کی ہے۔ اختر صاحب کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر ان کی تھوڑی اوپر کو اٹھا کر دھمکایا گیا تھا۔ زمروش برآمدے کی سیڑھیوں پر گمسم بیٹھی تھی جب بابا زخمی حال میں شکستہ قدموں سے چلتے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بابا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ یسیانی حالت میں ان کے پاس آ کر سہارا دینے لگی۔ بابا، اپنی برسوں کی کمائی عزت ریت کی طرح ڈھیر ہوتے آپ دیدہ ہو گئے۔ بس بہت ہوا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ زمروش میں اچانک نیا جذبہ آ گیا۔ تم کچھ مت کرنا، اس سے دھمکی دی ہے کہ اگلی نوبت تمہاری ہے۔ بابا نے ٹیپو استاد کا جملہ دہرایا۔ پر اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے۔ بھائی کو اتنا مارا، آپ کو مارا، دکان توڑ دی، اب یہ گھر بھی جلا دے گا تو کیا ہم چپ چاپ دیکھتے رہیں؟ نہیں بابا، میں ابھی پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ زمروش چادر سر پر لیتی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ رک جا، تم کہیں نہیں جا رہی۔ پہلے کم مصیبت کھڑی کی ہے جو تم ایک اور کو دعوت دینے جا رہی ہو۔ جب تیرے بابا اور بھائی اس جلاد کو نہیں روک پائے تو تم کیا کر لو گی؟ اب بچا ہی کیا ہے گوانے کو؟ اماں نے تیش میں آ کر اس کا بازو دبوچے کمرے کی سمت دھکیلا۔ زمروش بل کھا کر صحن میں گھوم گئی۔ بچا تو یہی تھا کہ ٹیپو ان فوٹو شاپ تصاویر کو نیٹ میں وائرل کر دے جو وہ قطعی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی بچی عزت کو بچائے رکھنے وہ بے بسی سے وہی بیٹھی چلی گئی تھی۔ 2 دنوں سے وہ کمرے میں بند اپنے لاچاری اور بے بسی پر جل کوڑ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ٹیپو استاد ان تصویروں کا غلط استعمال نہ کرے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کال بھی نہیں آئی، جس سے زمروش کا ڈر بڑھ گیا تھا۔ ٹیپو استاد کسی بڑے منصوبے کی تیاری میں لگ رہا تھا، مگر وہ اس کے اقدام سے پہلے اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس شام وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ساریہ ملنے آئی۔ ساری اور زمروش کالج فرینڈز تھیں، اکثر آنا جانا لگا رہتا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ساریہ، کیا کروں؟ گھر کے حالت دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ بھائی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، بابا کی دکان اجڑ گئی ہے، مجھے گھر سے نکلنے نہیں دے رہے، فاقے کی نوبت آ گئی، اس ٹیپو کے ڈر سے کام پر بھی نہیں جا سکتی، بہت پریشان ہوں۔ زمروش اپنی سہیلی سے غمگساری کر کے دل ہلکا کرنے لگی۔
उस टीपू उस्ताद की लगाम एक ही इंसान खींच सकता है। सारिया ने दिलासा देते हुए हल तजवीज़ किया। कौन? ज़मरुश पूरी तवज्जो से सुनने लगी। नवाब शामिर रईसानी। वो ऐसे छटे हुए गुंडों का बाप है, गरीबों की मदद करने में सबसे पेश रहता है। सारिया को नवाब साहब के मुतालिक जितना मालूम था सब ज़मरुश के गोश गुजार दिया, मगर सुना है वो काम के बदले ज़मीन जायदाद लेते हैं। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक घर भी भाई के इलाज के लिए गिरवी रखे है। ज़मरुश को सारिया की तजवीज़ बेकार लगी थी। अब वो तुम सोच लो तुम उसे क्या दे सकती हो, एक दफ़ा बात करके देख लो, हो सकता है कोई हल निकल आए। कम से कम टीपू उस्ताद से पीछा तो छूट जाएगा। सारिया ने नई उम्मीद बांधी। ज़मरुश गहरी सोच में पड़ गई। जो भी करना है आज ही करना होगा, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मुझे किसी तरह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर ले चल, तभी मैं नवाब साहब से मिल सकूंगी। ज़मरुश हतमी फैसला करते उठ खड़ी हुई। सारिया दोस्ती के नाते उसकी मदद करने तैयार होगी। बरामदे में अम्मा खाली चूल्हे के पास मायूसी से बैठी थी। खाला, मेरी नानी बहुत अच्छा दम करती हैं। मैंने सोचा ज़मरुश को उनके पास ले जाकर दम तावीज़ करवा दूं, उसके मुसाइब ख़त्म हो जाएंगे। सारिया ने थूक निगल कर हलक तर्क किया। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसके बाबा भी घर पर नहीं है। जिसके किस्मत में मुसाइब हो उसका दम तावीज़ क्या कर लेगी। अम्मा साफ इनकार करिए। अम्मा प्लीज़, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाबा के लौटने से पहले आ जाऊंगी, प्लीज़ अम्मा जाने दें, बस थोड़ी देर के लिए। ज़मरुश उनके हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी। देख, मेरा सर पहले ही बहुत दर्द कर रहा है, तुम मज़ीद परेशान मत करो। अम्मा ने सख्ती से तरदीद की। अम्मा, मैं वादा करती हूँ हमारे मुश्किल का हल लेकर ही आऊँगी, प्लीज़ अम्मा, आखिरी दफ़ा भरोसा कर लो। ज़मरुश की आवाज़ रुंध की। सारिया ने भी अम्मा को मनाने की कोशिश की और बिलाखिर दोनों उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो गई। ज़मरुश उनके गाल पर प्यार करते दुआएं लेती गेट की सिमत बढ़ गई। अभी 5 बजने में कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सारिया ने नवाब शामिर एहसानी के दफ्तर का रुख किया। रिक्शे में चेहरे पर नकाब की सूरत चादर लिए ज़मरुश यही सोचती रही कि वो टीपू उस्ताद से पीछे छुड़वाने के बदले शामिर साहब को क्या दे सकती है, और वो जो फैसला उसने किया वह उसकी ज़िंदगी पलटने वाला था। 5 मंजिला आलीशान जदीद डिज़ाइन की इमारत के सामने खड़ी वो सर ऊपर को उठाकर आंखें छोटी किए ऑफिस बिल्डिंग के आखिरी हिस्से को देख रही थी। नजर की दीद तक वो आलीशान इमारत ढाट मारते खड़ी थी। सारी और ज़मरुश ने अंदर जाने की कोशिश की, मगर बगैर किसी अपॉइंटमेंट के गार्ड से अंदर दाखिल नहीं होने दिए। चलो वापस चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सारिया थक हार कर पौधों के किनारे पुख्ता छोटी सी दीवार से टिक गई। नहीं सारिया, यहाँ तक आकर मैं नाउम्मीद नहीं मुड़ सकती। मैं आज हर हाल में शामिर साहब से मिलकर रहूंगी। वो सीने पे हाथ बांधे खड़ी मेन गेट पर नजरें जमाए हुए थी। नवाब शामिर एहसानी साहब अपने अमले के हमरा शान बांध से चलते बाहर आने लगे तो ज़मरुश फौरन उनकी जानिब लपकी, मगर गार्ड्स ने बाजू फैलाकर शामिर साहब के गिर्द हल्का बना लिया। नवाब साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मुझे 5 मिनट दें। ज़मरुश ने गार्ड्स के पार रुक कर सदा लगाई। शामिर साहब ने आंखों पर से ग्लासेस हटाते बगौर उस नौजवान 18 साल लड़की का जायजा लिया। रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लेकर कल आ जाना, अब रास्ता छोड़ो। शकूर रौब दिखाते हुए बोला। प्लीज़ नवाब साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, अभी बात करना ज़रूरी है। अभी बात नहीं हुई तो कभी नहीं हो सकेगी, सिर्फ 5 मिनट ही मांग रही हूँ। ज़मरुश ने हाथ जोड़े अपनी कोशिश जारी रखी। शकूर ने लेडी गार्ड को बुलवाकर उसे हटाने का हुक्म दिया तो वो पथरीली फुर्तीली खातून उस नाजुक जान लड़की को बाजों में जकड़कर हटाने लगी। न जाने उस वक्त ज़मरुश के चेहरे पर किस कदर मासूमियत और गम व मलाल छाया था कि शामिर साहब ने हाथ हवा में बुलंद करके लेडी गार्ड को रोका। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। लेडी गार्ड उनकी मजबूत आवाज़ पर सर को हम देती पीछे हट गई। शकूर ने बेयकीनी से नवाब साहब की जानिब गर्दन मोड़ी। उसे ऑफिस में लाओ। शकूर को घूर कर वो वापस अंदर की जानिब पलटे थे। ज़मरुश ने मुस्कुराकर कदरे कदरे फासले पर खड़ी सारिया को देखा। जवाबन उसने गुड लक का निशान दिखाकर हौसला बढ़ाया। वो मौका को देखते तेजी से नवाब साहब के पीछे हो ली। शामिर साहब का दफ्तर जितना बाहर से आलीशान था उतना ही अंदर से वसी अरीज और खूबसूरती से सजाया गया था। पहले फ्लोर पर सबसे बड़े कैबिन में दराते ही शामिर साहब अपनी नरम सीट पर जा बैठे, टांग पर टांग रखी घड़ी को देखा और कोहनिया सीट के हैंडल पर टिकाकर गोया हुए। तुम्हारे 5 मिनट शुरू हो गए, जल्दी बोलो। एक आईब्रो उठाए वो ज़मरुश को बगौर देखने लगे। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, उस पर ऑयल ब्लू कलर का वेस्ट कोट जेबतन किए, खाकी बालों को नफासत से सेट किए हुए, महंगे बूट महंगी घड़ी पहने शामिर साहब की शख्सियत से एक पल के लिए ज़मरुश साकित हो गई थी, मगर वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए वो फौरन खुद को कंपोज करते गोया हुई। उसे एक ही सांस में टीपू साथ की वजह से पेश आए अपने सारे मुश्किलात नवाब साहब के सामने रखे। तो मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाओ। शामिर साहब ने बेपरवाही से शाने उसके
जाना वही चाहती थी, मगर उस टीपू उस्ताद को कई बड़े सियासतदानों का साथ हासिल है। पुलिस को खरीदना उसके बाएं हाथ का खेल है, मगर आपकी जरूरतमंदी के कई किस्से सुने। आपके एक इशारे पर टीपू उस्ताद के उस्ताद भी ढेर हो सकते हैं, इसलिए आपके पास आई हूँ, मेरी मदद करें। जमरूश ने उनकी तारीफों के पुल बांध लिए। देखो बच्ची, मैं सियासी मसाइल और हुजरे में आए जमीन जायदाद के मसले हल करवाता हूँ, औरत के मामलात नहीं। अभी शाह मीर साहब की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि जमरूश बीच में बोल पड़े। उसे जो आप जायदाद का मसला ही समझ लीजिए नवाब साहब। एक दुकान थी जो टूट गई है, मकान मेरे भाई के इलाज के लिए गिरवी रखना पड़ा है। मेरे वालिदैन के पास अब मेरे अलावा कुछ नहीं बचा, मैं ही उनकी जायदाद हूँ। और वो सांस लेने रुकी। उसने सर उठाकर शामिर साहब के तासुरात देखे थे, जो जमरूश की बातों से महसूस नजर आ रहे थे। और मैं जानती हूँ आप जमीन जायदाद का मसला हल करवा कर वो जायदाद अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो आपकी उस मदद के बदले में अपना आप आपको देने को तैयार हूँ। जमरूश ने अपने ही सौदा करने की ऑफर दी। शामिर साहब उसके खुद एतमादी पर हैरान रह गए। बस शर्त ये होगी कि मेरे बाबा की इज्जत रखने आपको मुझसे निकाह करना होगा। उस घर उस मोहल्ले से ले जाने के बाद आप जैसा रखना चाहें, मैं कनीज रखेल किसी भी सूरत में रह लूंगी। आखिरी जुमला रखते जमरूश का एतमाद डगमगाया जरूर था। होश में तो हो लड़की, मैं शादीशुदा हूँ। शामिर साहब सीधे होते हुए गुर्राए। तो क्या हुआ? इस्लाम में मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, और आप इस एज में भी काफी यंग लगते हैं। और फिर मैं जिंदगी भर के लिए खुद को आप पर थोप नहीं गई, वक्ती तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही। जमरूश में हिम्मत की नई लौ जली थी। वह कदम कदम आगे आकर शामिर साहब की रूबरू सीट पर बैठ गई। शामिर साहब फिर से टेक लगा के उन्होंने जमरूश को उनकी इजाजत के बगैर बैठने पर नहीं टोका। एक मुआहदा कर लेते हैं, आप मुझे और मेरे घर वालों को उस टीपू साहब के शिकंजे से आज़ाद करा दें। मैं आपको खुद पर सारे हकूक दूंगी। जब आपका दिल भर जाए बेशक मुझे छोड़ देना। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 साल, जितना अरसा रखना हो। शर्त सिर्फ निकाह होगी, बाद में तलाक दे दीजिएगा। जमरूश की आंखों में अलग ही जुनून था। वह किसी भी सूरत शामिर साहब को राजी करना चाहती थी, जिसके लिए वह खुद को भी दाव पर लगा गई। खुद को देखो और मुझे देखो, मेरे बच्चे भी तुमसे बड़ी उम्र के हैं। शामिर साहब उसकी बेतुकी ऑफर पर इस्तेहज़ाइया हंसने लगे। ये तो अच्छी बात है ना, आपको 18 साल की कवारी जवान नई बीवी मिल जाएगी। जिंदगी फिर से मौका दे रही है, इसे यूं हाथ से जाने ना दें। जमरूश के पास शामिर साहब के हर सवाल के लिए जवाब तैयार था। वह पूरा रास्ता खुद को हर मुमकिन सवाल के लिए तैयार करके आई थी। उसके इस कदर हाजिर जवाबी पर शामिर साहब वाकई हैरान रह गए। एक निगाह घड़ी पर डालकर वह उठ खड़े हुए। तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए। अपना वेस्ट कोट दुरुस्त करते हुए उन्होंने मानो रुखसत होने का इशारा दिया। 5 मिनट खत्म हुए तो 5 मिनट और गुजर गए हैं शामिर साहब, फिर भी आप मुझे सुनते रहे। अब क्या मैं जवाब हाँ समझूं? जमरोश ने पुरुमीद नजरों से सर उठाकर लंबे चौड़े मजबूत शख्सियत को देखा। सोच कर बताऊंगा। शामिर साहब ने ना हामी भरी और ना इनकार किया। ठीक है, मैं कल जवाब लेने आ जाऊंगी। जमरोश पूरे दिल से मुस्कुराए। नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगी। अगर मेरा जवाब हाँ हुआ तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा, और अगर ना हुआ तो तुम दोबारा कभी मेरे या मेरे दफ्तर के आसपास भी नहीं भटकोगी। अब की बार शामिर साहब ने दृष्टि से उंगली उठाकर तंबीह किया। ठीक है शामिर साहब, काजी और गवाह को साथ लेकर आइएगा। मैं दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहने इंतजार करूंगी। जमरूश ने मशकूर होते सर को खम दिया और कैबिन से बाहर निकल गई। शामिर साहब बेयकीनी से उस छोटी लड़की का एतमाद टटोलते रह गए। हवेली आकर भी शामिर साहब जमरूश के बारे में सोचते रहे। असर के वक्त वो अपनी शाही कमरे की बालकनी में खड़े लॉन में फैले सबसे को देख रहे थे, जब दीबा बेगम उनके पास आई। शामिर, आपकी कॉफी। उन्होंने मग उनके आगे किया। शामिर साहब ने मशकूर होते मग थामा तो दीबा बेगम उड़कर जाने लगी। दीबा, उन्होंने मग बेड की साइड टेबल पर रखते हुए उन्हें पुकारा। जी। दीबा बेगम रुक गई थी। शामिर साहब मोहब्बत पाश नजरों से देखते करीब गए और दीबा बेगम के गिर्द बाजू हमाइल करके उन्हें सीने से लगा लिया। बेगम उनकी इस अचानक अमल पर चौंकी। उन्होंने झिझकते हुए शामिर साहब की गिर्द बाजू का हसार बनाया। शामिर, क्या हुआ? दीबा बेगम शोहर के मजबूत सीने पर सर रखे मुस्तफसर हुई। शामिर साहब के दिमाग में समरूश की बातें गर्दिश कर रही थी। तो क्या हुआ? इस्लाम में मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है। आपको 18 साल की कवारी जवान नई बीवी मिल जाएगी। जमरूश के अल्फाज याद करते शामिर साहब मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं, बस यूं ही। लंबी खामोशी के बाद उन्होंने दीबा बेगम से अलग होते हुए जवाब दिया। दीबा बेगम ब्लश करते हुए नजरें झुकाए उन्हें मुस्कान से नवाज से कमरे से बाहर निकल गई।
ان کے جاتے ہی شامر صاحب کی مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ تم خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہو، تمہیں لگا میں اتنی آسانی سے تمہارے بہکاوے میں آ جاؤں گا؟ تمہاری آفر میں قبول تو کروں گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ من ہی من زمروش سے مخاطب تھے، ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ زمروش گھر لوٹی تو چہرے پر سکون تھا۔ وہ آتے ہی اماں سے لپٹ گئی۔ اماں، اب سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اب کسی کو اس ٹیپو ساتھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز چہک رہ گئی۔ ایسا کون سا تیر مار آئی ہو؟ اماں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں، آپ نے نواب شاہ میر احسانی کا نام سنا ہے نا؟ اب وہ اس ٹیپو استاد کو سنبھال لیں گے۔ اس نے امید بھری نظروں سے اماں کو دیکھا تھا۔ وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ کیوں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے معاملے میں وقت ضائع کریں گے؟ اماں مطمئن نہ ہوئی۔ میں ان سے سودا کر رہی ہوں اماں، اپنا سودا۔ زمروش کی آواز میں افسردگی در آئی۔ زمروش، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں کو سمجھنے میں وقت لگا۔ مجھے ہمارے حالات کا یہی ایک حل نظر آیا۔ میں نے شامر صاحب سے اپنا سودا کر لیا، بدلے میں وہ ٹیپو استاد کو سبق سکھائیں گے۔ زمروش نے اپنا اعتماد برقرار رکھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تیرے بابا اور بھائی کیا کہیں گے؟ محلے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اماں اس کے فیصلے پر ناخوش تھی۔ بے فکر رہیں اماں، میں نے شامر صاحب کے سامنے یہی شرط رکھی ہے، وہ نکاح کر کے مجھے لے کر جائیں گے۔ میں بابا اور بھائی کی عزت پر مزید آنچ نہیں آنے دوں گی۔ زمروش نے دلاسا دیتے سر کو جنبش دیا۔ اسی اثنا بابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا اترا چہرہ اور بے جان قدم زمروش کو دل گرفتہ کر گئے۔ وہ آج بھی روزگار ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے۔ ان کی آواز پر ارباز بانس کی لکڑی کا سہارا لیے ایک پیر پر لنگڑاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ بابا، آپ بس بے فکر ہو جائیں، میں انتظام کر رہی ہوں۔ زمروش نے ان کے بازو سے لگ کر خبر سنائی۔ کیسا انتظام؟ سوال ارباز کی جانب سے ہوا۔ زمروش نے اماں کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ اماں نے اپنی زبانی بقیہ کی کہانی پوری کی۔ بالکل نہیں چھوٹی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ ارباز صاف انکاری ہوا۔ بھائی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عروج نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ارباز نے ٹوک دیا۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تمہیں اپنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارباز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ان دونوں کے مباحثے کے بیچ بابا خاموش تھے۔ بھائی، میں اب زبان دے آئی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میری مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زمروش کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ نواب صاحب تم سے شادی کرنے آئیں گے؟ بابا نے زمروش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا، میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، میں انسان کو ایک نظر دیکھ کر اس کے جذبات سمجھ آتی ہوں۔ شامیر صاحب کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ میرے آفر پر ضرور راضی ہوں گے۔ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ محلے میں میری شادی کی خبر کر دیں۔ اماں، آپ عورتوں کے ساتھ مل کر تیاری شروع کر دیں، کل کا دن بہت اہم ہے۔ زمروش کل کی پلاننگ کرتے آپ دیدہ ہو گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اختر صاحب نے بے بسی سے لمبا سانس خارج کرتے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا کہ اللہ کی مدد کی فریاد کی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی گھر میں تیاری شروع ہو گئی اور بعض صحن میں دری بچھا کر مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنانے لگا۔ اختر صاحب بڑے بزرگوں کو مدعو کرنے چلے گئے۔ اماں نے کھانے کا سامان لانا شروع کر دیا۔ ساری اور زمروش کی دیگر سہیلیاں دن میں ہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ تجھے پکا یقین ہے نواب صاحب قاضی لے کر آئیں گے؟ ساریہ کے دل میں جو خوف تھا وہی زمروش کے دل میں بھی تھا، مگر وہ خود کو امید سے باندھی ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے یقین ہے، اس نے پختہ ارادہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے 5 منٹ میں ایسا کیا جادو کر دیا نواب صاحب پر کہ وہ تجھ سے شادی کرنے پر مان کے؟ ساریہ نے شریر انداز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ زمروش سر جھٹک کر تیار ہونے لگی۔ ساریہ کی حصہ و مزاح پر بھی وہ مسکرا نہ سکی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ دل کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ سرخ رنگ کے سلک کے کپڑے پر ملٹی کلر شیشے اور دھاگے کے کام سے بنا روایتی بلوچی ڈریس پہن کر، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر لپسٹک لگائے، دونوں آبرو کے مابین کاجل سے 3 نکات بنائے، وہ سادگی میں بھی بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ ساری اور دوسری سہیلی نے اس کے کندھوں سے نیچے جاتے لمبے بالوں کو زری اور موتیوں کی مدد سے ثقافتی ہیئر سٹائل ترتیب دیا اور پھر دوپٹہ سر پر اڑا کر دلہن کے روپ میں تیار کیا۔ زمروش نے ہاتھوں میں مہندی لگائی اور چوڑیاں پہنی، اپنی مکمل تیاری دیکھی۔ چھوٹے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ گمسم ہو گئی تھی۔ یہ دن ہر عام و خاص لڑکی کے لیے سب سے خوبصورت ہوتا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی خوش نہیں تھی۔ شاید یہ شادی کم اور سمجھوتا زیادہ تھا، اس لیے عصر کے بعد گلی محلے کے بڑے بزرگ اور خواتین اختر صاحب کے گھر جمع ہونے لگے۔ زمروش کی شادی سے زیادہ انہیں اس بات کی حیرانگی تھی کہ نواب شاہ میر احسانی جیسے اعلیٰ شخصیت ایک معمولی اور اتنی کم سن لڑکی سے شادی کریں۔ گھر میں بڑھتے نفوس سے ماحول کے تناؤ اور گرمی عروج کو پہنچنے لگی۔ عصر سے مغرب ہو گئی، مگر نواب صاحب کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ زمروش کی امید کی لو پھڑپھڑانے لگی، اس کے گلے میں آنسوں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ اماں، بابا اور باز، حتیٰ کہ مہمانوں کی نظریں بھی گیٹ پر ٹکی تھی۔ بخت خاتون نے کمرے میں آ کر سوالیہ نظروں سے اس کو گھور کر دیکھا بھی۔
मगर वो खुद बेबसी की इंतहा पर थी। सर झुकाए, आंखें सख्ती से मीची, उसने बहुत सारे आंसू अपने अंदर उतारे और मायूस होते लंबा सांस लिया। सर पर से दुपट्टा हटाया ही था कि गेट के सामने दो बड़ी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। जमरूश का चेहरा खिल उठा, उसका मान बरकरार रहा, उसकी उम्मीद नहीं टूटी थी, उसका यकीन रंग लाया था। नवाब शाह मीर एहसानी खाकी रंग की कमीज शलवार में मलबूस, उस पर ब्लैक कलर का वेस्टकोट पहने, चमकते बूट, महंगी घड़ी पहने और महंगी परफ्यूम लगाए, हशाश पोशाक से तैयार गाड़ी से उतरकर जमरूश के घर में दाखिल हुए। उनके एहतराम में तमाम मर्दो सन सभी मेहमान खड़े हो गए। शामिर साहब के पीछे महाबीर सफेद कमीज शलवार पहने, बालों को कानों के पीछे सट के, आज सीने मोड़े और गरेबान के पहले दो बटन खुले रखे, अंदर दाखिल हुआ। उसके कब में काजी साहब, शकूर और बहादुर खान के हमरा शामिर साहब के बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। अख्तर साहब ने खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया और चार पहियों पर तशरीफ रखने का कहा। अरबाज लंगड़ाते हुए उनके आवभगत में जुट गया। कमरे के दर से बाहर झांकती जमरूश की सहेलियों में सताइशी सरगोशियां होने लगी। शामिर साहब ने काजी साहब को तशरीफ फरमाने का इशारा किया और फिर महाबीर के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ बैठने का कहा। महाबीर के सामने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्दो सन फर्श पर बैठे टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। उनकी घड़ी नजरें और गर्मी के बायस गर्दन पर नमोदार होते पसीने से महाबीर को उलझन होने लगी। उसे झुंझलाहट से बचाने बहादुर खान तेजी से आगे आया और हाथ में पकड़े फाइल से हवा देने लगा। रट से परेशान होता वो पैर झुलाने लगा और सबकी निगाहों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते यहाँ वहां देखने लगा। मुझे जमरूश से बात करनी है। शामिर साहब ने कोने में खड़े अख्तर साहब से इजाजत ली। अख्तर साहब सर को हम देकर उन्हें बरामदे के आखिरी कमरे में ले आए, जहाँ जमरूश दुल्हन बनी मुंतजर थी। दरवाजे पर दस्तक के साथ शामिर साहब अंदर दाखिल हुए। उसकी सहेलियां उन्हें चमकती आंखों से देखते बाहर निकल गई। कमरे में जमरूश, अम्मा और बाबा ही रह गए। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। थैंक यू शामिर साहब, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी, बहुत बहुत मेहरबानी। उससे खुशदिली से मशकूर होते हुए कहा। शामिर साहब बिना तासुर लिए खड़े रहे। काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, चलो। शामिर साहब मुड़ गए तो जमरूश उनके पीछे होली। बरामदे के सिरे तक आकर काजी साहब के बगल में सफेद कमीज शलवार पहने दूसरे जवान को बैठे देखकर अरुश ठटक गई। दिल की बेचैनी हकीकत का रूप अख्तियार करने लगी थी। उससे बेयकीनी से शामिर साहब की पुश्त देखी। शामिर साहब, क्या चल रहा है? उसका दिल बर्क रफ्तारी से भी तेज धड़क रहा था। तुम्हारी शर्त निकाह की थी, तो मैं तो बस टीपू उस्ताद को सबक सिखाना है, फिर निकाह मुझसे हो या मेरे बेटे से, क्या फर्क पड़ता है? शामिर साहब ने जताते हुए आईब्रो झुकाए। अम्मा और बाबा में परेशान कुन नजरों का तबादला हुआ। मैंने तुम्हारी ऑफर तो कबूल कर लिया, मगर अपने तरीके से। अब तुम्हें एतराज है तो हम चले जाते हैं। तुम वज़ीर आला साहब को अपने आप की ऑफर देकर देख लो, शायद वो तुम शादी करने पर खुश हो। शामिर साहब अपनी चाल चलने में कामयाब हो गए थे। जमरूश की आंखें डबडबा गई। कैसे उसने शामिर साहब को इतना सीधा और नेक समझ लिया था? पर आपने, बाबा ने उन्हें कुछ कहना चाहा, मगर जमरूश ने रोक लिया। तीर कमान से निकल चुका है बाबा, अब वापसी मुमकिन नहीं। तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। चलिए नवाब साहब। जमरूश ने भराई आवाज में अपनी बात मुकम्मल की और आगे कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ महाबीर आगा साहब की तलाश में नजरें दौड़ाते मुसलसल पैर झल्ला रहा था। उसका इस्तराब काबू से बाहर हो जाता। इससे पहले आगा साहब उसके बाएं जानिब आन बैठे और सामने देखते हुए महाबीर के घुटने पर हाथ रखकर पैर झल्लाने से रोका। जमरूश उनके रूबरू दूसरी चारपाई पर बैठ चुकी थी। काजी साहब, शुरू कीजिए। शामिर साहब के हुक्म पर काजी साहब ने आगाज किया। शराइत ज़वाबत से आगाह करने के बाद उन्होंने महाबीर की जानिब रुख किया। महाबीर रईसानी, वालिद शामिर रईसानी, आपका निकाह जमरूश बिन्त अख्तर मेंगल से 10 लाख सिक्का राजुल वक्त हक महर के तहत किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब ने रजामंदी पूछी। शामिर साहब का हाथ अब भी महाबीर के घुटने पर था। महाबीर ने थूक निकल कर हलक तर्क किया और लंबा सांस अंदर खींचा। कबूल है, एक ही सांस में कहकर महाबीर ने आंखें बड़ी करके गर्दन मोड़कर आगा साहब को देखा। आगा साहब उसे यही समझा कर आए थे कि जब काजी साहब कबूल है पूछे तो उसे बिना घबराए कबूल है कहना। अब वो अपनी हुस्ने कारकर्दगी पर तायत मांग रहा था। आगा साहब उसे देखकर पूरा मुस्कुरा दिए और उसके कंधे के गिर्द बाजों हमाल करके शाना थपथपाया। महाबीर उनका हुक्म तकमील करने पर खुश हुआ था। जमरूश बिन्त अख्तर, आपका निकाह महाबीर वल्द नवाब शाह मीर एहसानी से 10 लाख सिक्का राजुल वक्त हक महर के तहत किया जा रहा है, कि आपको कबूल है? काजी साहब ने जमरूश की रजामंदी लेना चाहिए। जमरूश ने नजरें उठाकर पहले शामिर साहब को और फिर महाबीर को देखा, जो सर झुकाए गोद में रखे अपने हाथों को देख रहा था। कबूल है, उसी को अपना नसीब मानकर जमरूश ने रजामंदी दे दी। काजी साहब ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। महाबीर के लिए ये सब नया तजुर्बा था। उसे आगा साहब की पैरवी करते हाथ दुआ के लिए उठाए। निकाह अपने तकमील को पहुंचे तो सबने खुशी से नवाब शामिर साहब और अख्तर साहब को मुबारकबाद पेश की। जमरूश, रुखसती अभी होगी,
اپنے والدین سے مل لو، ہم باہر گاڑی میں منتظر ہیں۔ اب کی بار شامیر صاحب نے حاکمیت سے کہا۔ اب تو زمروش ان کی بہو بن چکی تھی، اتنا حق تو مل گیا تھا۔ آغا صاحب کی جانب سے اجازت ملتے ہی مہابیر کسی سے ملے بغیر باہر نکل گیا اور گاڑی میں سوار ہوتے اسے اے سی تیز کر دی۔ اسے اتنے چھوٹے گھر میں اتنے لوگوں کے بیچ گھٹن سی ہو رہی تھی۔ زمروش باری باری سب سے ملنے لگی۔ ارباز کے روبرو آ کر اس سے معصومیت سے اس کا اترا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا چھوٹی۔ ارباز کا گیلا اپنی جگہ درست تھا۔ بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اماں اور بابا کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، چلو اب خوشی خوشی رخصت کرو۔ زمروش اس کے حصار سے لگ کر دلاسا دینے لگی۔ خوش رہو اور کوئی بھی مشکل ہو مجھے لازمی بتانا۔ ارباز نے اس کے سر پر بوسہ دیتے دعا دی۔ زمروش بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اس کے حصار سے الگ ہوئی اور اماں بابا کے گلے لگی گی۔ گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ پجارو گاڑیاں روانہ ہونے تیار کھڑی تھی۔ مہابیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ زمروش والدین کی دعائیں لیتی اگبی سیٹ پر شامیر صاحب کی سائڈ پر جا بیٹھی۔ سنو، تم چاہو تو کچھ رقم ابھی اپنے والدین کو دے سکتی ہوں، باقی شرطیں بعد میں پوری کر لیں گے۔ شامیر صاحب نے اختر صاحب کی خستہ حال زندگی کا خیال کرتے جیب سے نوٹوں کا بستہ نکالا۔ میں سب سے پہلے ٹیپو استاد کا لہو بہتا دیکھنا چاہتی ہوں، باقی کی شرطیں بعد میں پوری کر لیں گے۔ زمروش یکدم غصے میں آ کے اس کے اندر جلتا لاوا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جس انسان نے اس کی زندگی پلٹ دی تھی، سب سے پہلے اسے انتقام لینا ضروری ہو گیا تھا۔ شامیر صاحب نے سر اسپات میں ہلاتے پیسے واپس جیب میں ڈالے اور ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت دی۔ آگے پیچھے ہوتے دونوں گاڑیاں اپنے نئے سفر پر چل پڑی تھیں۔